حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت یہ قربانی کا واقعہ بیان کرنا ضروری نہیں، کیونکہ مجھے جہاں سے یہ قربانی کے واقعے آ رہے ہیں اور آپ نے سن بھی لیا ہوگا، اس وقت سب سے بنیادی بات یہ کرنا ہے کہ پورے قرآن پاک میں، جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر کمپلیٹ ہوتا، یہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے 63 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 63 یعنی 63 ٹائمز اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ اگر اللہ ایک بار بھی کہہ دیتے میرا ابراہیم تو حضرت ابراہیم کا بیڑا پار تھا، لیکن اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 63 مرتبہ۔ وہ کیا چیز تھی اس پر میں آنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ سے یہ قربانی کے واقعے آ رہے ہیں اور آپ نے سن بھی لیا ہوگا۔ اس وقت سب سے بنیادی بات یہ کرنا ہے کہ پورے قرآن پاک میں، جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر کمپلیٹ ہوتا، یہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے 63 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 63 یعنی 63 ٹائمز اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ اگر اللہ ایک بار بھی کہہ دیتے میرا ابراہیم تو حضرت ابراہیم کا بیڑا پار تھا، لیکن اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 63 مرتبہ۔ وہ کیا چیز تھی اس پر میں آنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، 63 جگہ اتنے پیار سے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پورا مجمع سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی، بولو نہ تو یہودی، نہ تو عیسائی، نہ تو شرک کرنے والے، میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، بولو سبحان اللہ، سیدھے راستے پر چلنے والے۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے ایسی تعریف بیان کی، فرمایا میرے ابراہیم تم نماز پڑھتے ہو نا، چونکہ ان کی شریعت میں بھی نماز تھی، تو کہا میرے ابراہیم تم نماز پڑھتے ہو نا، تم رکوع کرتے ہو وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ پوری امت نے رکوع کر لیا، تم نے سجدہ کیا پوری قوم نے سجدہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم تمہارا رکوع پوری امت کا رکوع ہے، تمہارا سجدہ پوری امت کا سجدہ ہے، تمہارے والے سیدھے راستے پر چلنے والے۔ ایک جملہ اللہ نے فرمایا اجتبا، اللہ فرماتے ساری دنیا اللہ کو ڈھونڈتی ہے، اللہ فرماتے میرا ابراہیم میں تو تمہیں ڈھونڈ کے پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن پوائنٹ پر میں آنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج، ایسا جواب دینا ہو تو مت جواب دینا۔ میں نے بہت کوئی مشکل سوال تو نہیں پوچھا، ہاں میری غلطی ہوگی کہ ملا بھائی 12:20 کا تو میرے کو ابھی پتا چلا کہ 12:20 کو بیان شروع کرنا، میں تو سوچتا کہ ملا بھائی کو کھانا بانا رکھے ہوئے، فیملی، بیوی، بچے، سماج، سوسائٹی، دوست احباب، کمیونٹی، کسی کی ضرورت پورا مجمع ساتھ میں بولے کسی کی ضرورت ہے نہ، پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ فرماتے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، سب ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو ہم سب کا اللہ ایک، بولو ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج ہے، ساتھ میں بولا اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، پڑھو لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اللہ، نہ کسی کا ابا بنا نہ کسی کا بیٹا بنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کسی کا اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیاروں کسی کے محتاج نہیں۔ حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنائے؟ اللہ کو دوست کی ضرورت
نہیں. اور قرآن کریم میں لکھا. اچھا حضرت ابراہیم نے دوست نہیں بنائے. عربی گرامر بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے دوستی کی. قرآن پاک میں 6 پارے میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ، یہ اللہ کا جو پیش ہے نا وہ بتاتا ہے کہ دوستی کرنے والے کون. ساتھ میں بولو نا کون. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. تو اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. آپ نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ یہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا؟ اور فرشتوں میں جب یہ باتیں ہونے لگی تو فرشتوں نے اللہ کو پوچھا کہ اللہ آپ نے دوست کیوں بنایا؟ اللہ نے اتنے پیار سے کہا جاؤ تم ہی جاؤ اور میرے ابراہیم کو پوچھ لو کہ میں نے دوست کیوں بنایا. بولو سبحان اللہ. جاؤ پوچھ لو ابراہیم کو, پوچھ لو, ان کو معلوم ہے کہ میں نے ان کو دوست کیوں بنایا. اب وہ فرشتوں کی جماعت آئی, ساتھ میں بولو کن کے پاس آئی؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی. اور یہ پوری بات ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پورے تمام فرشتوں کی جماعت حضرت ابراہیم کے پاس آئی اور اللہ نے آپ کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ کو آپ کی بھی ضرورت نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوست کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا 4 باتیں میرے اندر ہے اور یہ کسی میں بھی آ جائے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا. بولو سبحان اللہ. ہم بھی اللہ کے دوست بنیں گے انشاءاللہ, لیکن کتنی باتیں ہونا چاہیے؟ 4. تو فرشتوں نے کہا کون سی 4 باتیں آپ کے اندر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتایا حدیث پاک کے الفاظ میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا سب سے پہلی بات وَضَعْتُ نَفْسِي لِلنِّيرَانِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا, اللہ نے مجھے کہا آگ میں جاؤ. کس میں جاؤ بھائی؟ مشہور ہے آگ ابراہیم فرماتے ہیں مجھے نہیں جاننا تھا. ارے کسی کو بھی نہیں جاننا ہے بھائی, ہم میں سے کسی کو جاننا ہے آگ میں نہیں جانا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے جب اللہ نے آخر میں بھی مجھے کہا نہیں آگ میں جانا ہے تو میں نے اللہ کو روتے روتے کہا اللہ ایک جان ہے, اب 100 جانیں ہوتی سب کو آگ میں قربان کر دیتا. تو اللہ نے کیا فرمایا جاؤ آگ میں جاؤ. حضرت ابراہیم آگ میں آئے, آگ میں پہنچتے اس سے پہلے اللہ نے کہا ساری دنیا کی نظر میں آگ ہے, میں نے اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے. اللہ نے فرمایا پڑھو نا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اندر کتنی باتیں؟ 4 باتیں, جس میں سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے اللہ نے آگ میں جانے کو کہا. کوئی انسان آگ میں جانا, لیکن اللہ تو حکم پر میں چلا گیا. اچھا دوسری بات وَوَضَعْتُ ابْنِي لِلْقُرْبَانِ. کا دوسری بات میرے اندر یہ ہے کہ اللہ نے کہا بیٹے کے گھر میں چھٹی چلا. اب میرا بیٹا ہے اسماعیل, عمر میری وجہ دیکھو عمر کیا قصور ہے, کیا گناہ ہے؟ آج تو کوئی 7 سال کے بیٹے کو بولے آئی پیڈ کھیلتا ہے, PUBG کھیلتا ہے, کیونکہ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے. وہاں حضرت اسماعیل کا کیا قصور ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. کہا میں نے اللہ کو 3 رات تک منع کیا, نہیں اللہ ایسا کیسا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. آخر میں اللہ نے فرمایا ابراہیم بیٹے سے محبت کرتے ہو یا میرے حکم سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ آپ کے حکم سے محبت کرتا. تو کہا بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم کا وہ لمبا چوڑا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی اور کیسی تکلیف ہوئی ہوگی, کیونکہ معلوم ہے آپ کو حضرت اسماعیل تو تیار ہو گئے کہ اب بات چھری چلاؤ انشاءاللہ میرا صابری, میں صبر کروں گا, اب چھری چلا. اور جب حضرت ابراہیم چھری چلانے پر آئے نا تو 3 مرتبہ حضرت اسماعیل اٹھ گئے. کتنی مرتبہ اٹھے؟ یعنی چھری رکھ دی گئی گلے پہ, حضرت اسماعیل اٹھے. پہلی مرتبہ اٹھے, کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم پوچھ رہے بیٹے کیا ہوا, تیار تھے نا, پھر اٹھے کیوں؟ ابا مجھے ذبح کرو گے, کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ کفن کا کہاں مجھے ذبح کرو گے, یہ سب کپڑے تو خون آ جائے گا, تو صاف کپڑا چاہیے کفن کے لیے. حضرت ابراہیم بولے کہا کوئی بات تھوڑی بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلتا. تو حضرت اسماعیل نے کہا ہاں اسی لیے تم نے اپنے اوپر والی جو چادر ہے نا وہ صاف ہے, آپ کو اتار کر دیتا ہوں, اسی میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ.
क्या अजब बंदा। फिर हजरत इब्राहिम यूं लिटाए, यूं छुरी रखी और हाथ कांपने लगा। हजरत इस्माइल फिर खड़े हो गए। अब्बा पूछे अब क्या होगा बेटा, तुम तो तैयार हो ना, फिर खड़े क्यों? ऐसे नहीं, सामने से नहीं, क्योंकि ये गला कटेगा और खून निकलेगा, मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, आपका हाथ कमजोर हो जाएगा। उल्टा लिटाओ, गर्दन से छुरी चलाओ, ताकि चेहरा मेरा नहीं होगा, सामने अल्लाह का हुक्म होगा। कैसे लिटा दो? चलो हजरत इब्राहिम उल्टा लिटा दिए, फिर छुरी रखी, फिर खड़े हो गए तीसरी मरतबा। अब अब्बा ने कहा बेटा अब क्या हुआ, बेटा अब क्या हुआ? अब्बा मेरी माँ को बोलकर आए थे कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। अब्बा मुझे सुबह में कहा होता तो माँ गले लग जाता, माँ की पेशानी चुप लेता, लेकिन अब्बा कोई बात नहीं, अब अम्मा को नहीं बोले कोई बात नहीं, मेरा जो ये नीचे वाला जो कपड़ा है ना, नीचे वाली चादर है, वो तो खून में लथपथ होगी, जरा जाके मेरी माँ को दे देना और कहना कि बेटे को नहीं लाया, बेटे का प्यारा अल्लाह के रास्ते का खून लेकर आया। मेरे प्यारों, ऐसे कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, बहरहाल की, लेकिन हजरत इब्राहिम में कुल मिलाकर कितनी बातें थी? 4। मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, 4 बातें थी। पहली बात, अल्लाह का हुक्म आया, हजरत इब्राहिम ने अपने आप को। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, बेटे के गले पे छुरी, यानी 7 नंबर में छुरी। सजदे से सर उठाओ, जाओ तुम्हारी कुर्बानी पसंद हो गई है। और अगर तुम इस्माइल से मोहब्बत करते हो, क्योंकि बाप हो, मेरा बंदा है, बाप अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, ये सब सामने रखो, फिर बकरे पे हाथ रखो, 22,000 का 25। क्या डायलॉग है, डायलॉग है, सदनापुरा में भी चलता होगा डायलॉग, ईद की नमाज होवे सबसे पहले सल्ला चले, मेरा जानवर गिरे। क्यों? बेटे को गिराना होता तो गिराता पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। चलो हमको ये 4 चीजें लाना है इंशाअल्लाह, क्योंकि जाहिर बात ये 4 चीजें हम कैसे लाएंगे भाई? हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैं अल्लाह के हुक्म से आग में गया, हमारे पास कोई आग नहीं, अल्लाह के हुक्म से मैंने बेटे के गले पे छुरी चलाई, हमको बेटे के गले पे छुरी चलाना नहीं। और हजरत इब्राहिम ने कहा मैं खाना नहीं खाता जब तक कि मेहमान ना आता, वो भी हम लोग नहीं करते, हालांकि करना चाहे तो कर सकते हैं। और नंबर 4, मेरे दिल में अल्लाह है, वो तो हजरत इब्राहिम ने साबित किया। मेरे दोस्तों, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक का इतना अच्छा मफ़हूम बताया कि पहली बात पर हजरत इब्राहिम को आग में डाला जाता था, आग में जाने का दिल था, यानी जल्दी बोलना था, नहीं अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, दिल था या नहीं था? नहीं, आवाज नहीं आ रही, उनका जी चाहता था? नहीं चाहता, आग में जाने का जी। अच्छा चलो नंबर 2, बेटे के गले पे छुरी चलाना। हजरत इब्राहिम का जी चाहता तो पहली रात कोई कर लेते, 3 की रात खाप का इंतजार न करते। अच्छा एक बात और साथ में बताऊं, एक वक्त वो आया कि खुले मैदान में जाना, रोटी न कपड़ा न मकान, अल्लाह ने कहा अपनी बीवी को छोड़ दो, बीवी हाजरा को यहाँ छोड़ दो, तुम शाम चले जाओ। अरे अल्लाह यहाँ कुछ नहीं है, अल्लाह सिर्फ टिफिन में थोड़ा सा खाना है, अल्लाह के लिए छोड़कर जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया बीवी बच्चे से मोहब्बत करते हो, मुझसे करते हो? कहाँ से करता हूँ, तुझा और पीछे मुड़कर बीवी को देखना भी मत। चलो हजरत इब्राहिम चले गए। तो ये सब चीजें हम कैसे लाए, आपको इसका खुलासा बताऊं, जिसका खुलासा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में अल्लाह ने बताया। असल में मामला क्या है, बहुत सी चीजें हम भी नहीं चाहते, ये नहीं करते, लेकिन अल्लाह रसूल कहते हैं कि वो आवाज नहीं है, बोलो ना, अल्लाह रसूल कहते हैं वो। अब 2 रास्ते हमारे पास है, और अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया, ये पूरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का खुलासा अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, ओ मेरे बंदो मेरी बंदियों, मैंने 2 रास्ते दिए हैं, एक अल्लाह रसूल का रास्ता, एक अपनी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी बीवी की मर्जी, मेरे बच्चे की मर्जी, ये समाज सोसाइटी क्या कहेगा, ये एक वो रास्ता है। अल्लाह ने फरमाया 2 रास्ते सबको दिए हैं, और ताकत भी दी है कि दोनों में से जिसमें चाहे चले, मगर जो अल्लाह रसूल के रास्ते पर चलेगा वो आबाद होगा, वो जन्नती होगा, और जो अपनी मर्जी पर चलेगा वो बर्बाद होगा और जहन्नमी होगा। ये किसने लिखा हुआ है? अरे बोलो किसने लिखा है? कुरान। मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया फअलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने तुम्हारी मर्जी वाला रास्ता भी खोला, इसमें तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बीवी की मर्जी, बच्चों की मर्जी, तुम्हारे समाज की मर्जी। अल्लाह फरमाते एक में
گا. دو راستے ہمارے پاس بھی ہیں. ایک بولو تو جتنے جو ٹائم تھا, ایک اللہ رسول والا, ایک اپنی مرضی. کون سے راستے پہ چلنا ہے؟ تو داڑھی کہاں ہے؟ داڑھی نہیں جی چاہتا رکھنے کا, نہیں جی چاہتا. منا بھائی میرے کو بھی نہیں چاہتا, یہ رکھا ہوں جب سے لوگ میرے کو بولتے قاری صاحب تو بوڑھا ہو گیا. نہیں چاہتا, نہیں یہ داڑھی رکھنے کا من نہیں چاہتا, کیونکہ ہم جوانوں کو دیکھتے ہیں آرام سے اس طرح کے گھومتا ہے, اور ہمارا بھی جی نہیں چاہتا. جیسے حضرت ابراہیم کا بھی جی نہیں چاہتا تھا کہ آگ میں جاؤ, بیٹے کے گلے پہ چوری چلاؤ, اپنی بیوی کو اکیلا ویران جگہ پہ چھوڑو, لیکن اللہ نے کہا میرا حکم ہے, داڑھی رکھ دیا. فجر کی نماز پڑھنے کا جی, بولو کتنے یہاں کم وقت بیٹھے ہو گے نمک خراب, جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. سب سے بڑا دھوکے باز دنیا ہے. اچھا کتنے تو عید کے دن بھی نہیں پڑھتے فجر کی نماز, عید کے دن بھی فجر کی نماز نہیں, اور قربانی میں ارے بکرے کو ذبح کرنا شریعت کے قاعدے میں یا تو واجب ہے یا سنت ہے, اور فجر کی نماز مذاق نہیں ہے شریعت کا. فرض چھوڑا ہے اور واجب کے لیے بلڈنگ کے نیچے دھوم دھام مچاتا ہے. فرض چھوڑ دیا اور واجب کے لیے سنت کے لیے بلڈنگ میں دھوم دھام مچاتا. آج ہم کہتے ہیں غیروں نے شریعت کا مذاق اڑایا, میں کہتا ہوں نا وہ بعد میں مذاق اڑایا, پہلے کلمے والے نے شریعت کا مذاق اڑایا, ہم لوگوں نے شریعت کا مذاق اڑایا. اب قرآن میں آؤ, قرآن میں قربانی کا ذکر ہے, ارے بولو نہ ہے, لیکن اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, 8واں پارہ. اللہ فرماتے قل ان صلاتی, پہلے نماز, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سب پڑھو میرے ساتھ میں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. نماز کا سلسلہ صحیح کرو, قربانی صحیح میں کرنا چاہیے. بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں بڑا تمنا رہتی ہے, کیسا؟ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے, جتنے زمانے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, 2 قربانی, 2 بکرے. بولو کتنے؟ اور ہمارے نبی کے بکرے کیسے ہوتے تھے اس کا بھی ذکر آیا. کب شہید اقرنین املعین موجوعین, ہمارے نبی کے 2 بکرے یا 2 مینڈے ہوتے تھے جو سینگ والے ہوتے تھے, بہت خوبصورت ہوتے تھے, کلر سفید ہوتا تھا, بدن میں بلیک کلر کا پیچ ہوتا تھا, سفید اور بلیک کا پیچ ہوتا تھا, کھسی ہوتے تھے. اور ہمارے نبی کہتے تھے میں نے زندگی میں بہت فخر و فاقہ کیا, لیکن اللہ نے قربانی کے ٹائم پر ہر زمانے میں اللہ نے نبی کو 2 بکرے دیے. فرمایا ایک میری طرف سے, ایک میری امت کی طرف سے. اور ہمارے نبی نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی میرے بعد تمہیں لمبی زندگی ملے گی, تم بھی ہر بقرہ عید پر, کتنے بکرے؟ حضرت علی نے فرمایا کس کی طرف سے؟ فرمایا ایک تمہاری طرف سے ہوگا, ایک آقا محمد رسول اللہ یعنی میری طرف سے ہوگا. میرے دوستوں, مسائل ہم کو معلوم نہیں ہوتے ہیں, اس لیے سب لوگ ایک ارادہ کر لو. دیکھو میں بہت لمبی چوڑی بات میں نہیں جاتا, وقت ختم ہو رہا ہے. ارادہ پکا ہے کہ نہیں آپ کا؟ کتنے راستے ہمارے سامنے؟ ارے زور سے بولو, کتنے راستے ہیں؟ ایک کس کا راستہ؟ اللہ رسول والا, جس میں جنت ہے, آبادی ہے, محبت ہے, رحمت ہے, مغفرت ہے, عافیت ہے, سہولت ہے. اور ایک اپنا, جیسے شادی میں ہے دھوم دھام بارات نکل رہی, دھوم دھام ولیمہ ہو رہا ہے, دھوم دھام سے ڈھول بجے جا رہے, اور اس کو پوچھا بھائی تو چلنے میں جاتا, تو قاری احمد علی کی طرح لمبے لمبے بیان کرتا, کھڑے تو بہت بڑا عالم ہے, یہ کیا گھر میں ہو رہا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ میں نہیں چاہتا. وہ میری بیوی ہے نا, وہ مانتی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم کی بیوی بھی نہیں مانی تھی کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جانا, مگر اللہ کے حکم سے جب چلے گئے, اللہ نے اسی جنگل کو مکہ مکرمہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. تم بھی بیوی کی مرضی کو ہٹاؤ, اللہ کی مرضی پر چلو. دیکھو کیسے تمہارا بیٹا اور آنے والی بہو کا جوڑا اللہ سلامت رکھے گا, دنیا میں بھی سلامت رکھے گا, جنت میں بھی سلامت رکھے گا. خیر میرے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے, ایک طرف اپنی مرضی, وہ تو میں نے گاڑی کی مثال دی, باقی بہت ساری باتیں, ایک طرف میری مرضی, ایک طرف اللہ رسول کی مرضی. بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ رسول کی مرضی پر چلیں گے؟ بولو چلیں گے انشاءاللہ. نہیں چلیں گے انشاءاللہ. بس بات ختم کرو, 1 بج گئے نا منا بھائی, لیکن ایک بات بولو گے, ایک اعلان میرے کو کرنا ہے.
करो, ऐलान करो। एक ऐलान तो ये है कि भाई कुर्बानी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और जब मामला ये होता है कि कुर्बानी होती है, फिर उस बिल्डिंग में महीने महीने तक जाओ तो बदबू आती है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये ईमान है। आप मुस्लिम शरीफ, बल्कि मैं कहता हूँ आप तिरमिज़ी शरीफ पे जाओ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, बल्कि बुखारी भी ले लो, मुस्लिम भी ले लो, अबू दाऊद भी ले लो। हर हदीस की किताब में एक बात आती है, किताबुत तहारा, सफाई का बयान, और उसमें आता है तहारतु निस्फुल ईमान। जिसने पाकी साफी समझ ली, समझो कि उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। और हमारी बिल्डिंगों में बदबू, ये उठा इधर फेंका, वो उठा, अरे एक महीने तक लिफ्ट में जाओ, अब तो ले जाना पड़ेगा, माफ वैसे कह रहे तो ऐसे करती। क्यों? क्योंकि बदबू ये मुसलमान न करे। भाई किया है कुर्बानी, किया बेशक किया, हमारे नबी ने कितने जानवर किए, तो किया हमने कुर्बानी चाहिए। इतनी सफाई सुथराई रखो कि आने वाले को पता न चले कि यहाँ पे जानवर ज़बह हुआ था, और ये पैगाम गैरों को मिले कि मुसलमान साफ सुथरा रहता है। हम गैरों की सफाई सुथराई को न देखे, अपनी सफाई सुथराई उनको देखना चाहिए। जो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, अभी मैं मस्जिद में एंटर हुआ, मौलाना अब्दुल करीम साहब और ये सब जिम्मेदार मेरे को नीचे ले गए, जमात खाने में ले गए। इतना अच्छा जमात खाना, मैं तो पहले क्या हुआ वही नमाज होने लगा, और मैंने देखा 2-4 बच्चे बैठे। मैंने कहा तो कोई पब्लिक आई भी नहीं, मेरे को जाके बयान करने का। मैं सही में एक मतलब मेरा शुरू ज़माना था, एक जगह मैंने कहा मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, 4-5 बैठे थे। जब बयान खत्म हुआ तो मेरे को कहने लगे मौलाना क्या दोस्तों बुजुर्गों करते, तुम ही दोस्त थे, तुम ही बुजुर्ग थे। आज नीचे देखो, फिर मेरे को बाद में आके जिम्मेदारों ने, खास करके हमारे बेटे अब्दुल करीम है, मौलाना अब्दुल करीम, भाई माफ करना अब्दुल करीम बोलूँ तो इतना, क्योंकि बहुत बचपन से इनको जानता हूँ मैं, तो माशाल्लाह बताया कि 10 लाख में ये इतना बेहतरीन मस्जिद का दिल खुश हो जाए मेरे प्यारों। और अल्लाह की कसम में कहता हुआ, और ऐसे ही खुश होना चाहिए। अपने घर की खूबसूरती में आदमी इतना खुश ना होवे जितने अल्लाह के हुए। ये घर की खूबसूरती को देखकर खुश होगा, अल्लाह फरमाते मेरे घर को देखकर तो खुश हो गया, जा मरने से पहले तेरे 10 घर सूरत में बना दूंगा। तो मुझे पता है कि 10 लाख का है, तो मैंने कहा 10 लाख का, तो कहा नहीं अभी तो माशाल्लाह सबने दिया है, 4 लाख का मामला बाकी है। तो मेरे प्यारों, आज 4 लाख के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आपके पास, एक भिखारी की तरह खड़ा हूँ, एक फकीर की तरह खड़ा हूँ। और एक बात बताऊँ मेरे दोस्तों, मदीने पाक में एक सहाबी ने मस्जिद में लाइट लगाई। वो लाइट, हमारी लाइट तो ऊपर होती है, वो हजरत तमीम, कौन हजरत, उन्होंने लालटेन लगाया, लालटेन, क्योंकि मस्जिद नबवी में लाइट नहीं थी, वो खजूर की छाले कभी जले कभी बुझे। तो एक सहाबी शाम गए, वहाँ से लालटेन लाए और चारों तरफ मस्जिद में लालटेन लगाए। हमारे नबी मगरिब की नमाज पढ़ने आए तो आंखों में आंसू, मेरे अल्लाह के घर को किसने उजागर किया, किसने? तो सबने कहा वो तमीम, वो तमीम, वो तमीम। हमारे नबी हज़रत तमीम को बुलाया और कहा मेरे तमीम यूं गले लगाएगा। अब अगर बेटी होती तो अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करा देता। आज मेरे दोस्तों जन्नत में जाना है, बताओ चलो तैयार हो जाओ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आओ अपना नाम बताओ, यार उमर करो तुम्हारा करेंगे, खाली 5 मिनट में आपकी लूंगा। लेकिन हमारा इतना प्यारा जमात खाना बना है, अरे भाई घर बदला तो मौलाना को दुआ खिलाओ, मौलाना को दुआ खिलाओ। आज घर किसी और का नहीं बना है, किसका घर बना है साथ में बोलो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। हमारे नबी फरमाते एक घर मेरा बना ले, अल्लाह जन्नत में महल बनाएगा। वो गरीब साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल कहाँ मस्जिद बनावे, कहा पत्थर ही रख ले, अल्लाह जन्नत में महल बना देगा। चलो शुरू करें भाई, मेरे ग्रुप वाले जो हिम्मत करेंगे तो दूसरे भाई, यहाँ जमा खाने में जो भी बैठा है, कोई भी बैठा नहीं लेगा, खड़े होकर आगे बढ़ेगा। जी जी माशाअल्लाह, मेरे हाथ में किसने दिया ये भाई? हमारे नदीम भाई की तरफ से देखो 2000 में इस मोहब्बत में दे दो कि अल्लाह हज़रत इब्राहिम को सवाब पहुंचाए, हमारे आका ताजदार मदीना के लिए अपने बच्चे को हाफिज बनाने के 500 रुपये माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जी हमारे सलमान भाई ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 5000 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। जी हमारे मुन्ना भाई की तरफ से 2000 रुपये भाई, और अल्लाह भाई सब आमीन बोलो, अल्लाह इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। यासिर भाई मैं मुलाकात करने आ जाऊँ आपके लिए माशाल्लाह, इनकी तरफ से 50,000 रुपये माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन बोलो, आमीन बोलो। अरे भाई सदरापुरा वाले मत लिखाओ, खड़े होके लिखाओ, हमारा मौलाना अब्दुल करीम लिखने में बहुत फटा, देने वाला हो देवे, लिखाने वाला लिखावे, लेकिन ऐसे आराम से न बैठे भाई। 2 मिनट या 3 मिनट हमारे पास है, और जन्नत का सौदा है, अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाने का सौदा है माशाल्लाह। किनकी तरफ से ये क्या नाम?
हाफिज मसूद साहब की तरफ से 500 रुपए माशाल्लाह जी। और भाई, और कोई हमारा भाई, अगर हमारा कोई भाई पीछे चला जाए, नीचे चला जाए, क्योंकि जो हो रहा है नीचे जमात खाने की वजह से हो रहा, तो वहां से भी जरूर लेकर आएंगे। कौन भाई? हमारे वसीम भाई की तरफ से 500 रुपए माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखो ये बच्चा आ रहा है माशाल्लाह, बेटा किसकी तरफ से? बेटा वहां से किसी ने दिया है, अल्लाह ताला देने वाले को बेहतरीन बदला देवे, और तुम यहाँ तक लाए, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कामिल बनाए, बोलो आमीन। आलिम बाअमल बनाए, दिन का दाई बनाए। बेटा नाम बोलो अपना। मोहम्मद आमिर की तरफ से 500 रुपए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब्बा मरहूम के इशारे सवाब के लिए अल्लाह आपके अब्बा मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमावे जी माशाल्लाह। एक भाई ने 200 रुपये दिए हैं। एजाज सर कौन है? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ भाई। इनकी तरफ से 5000 रुपये अता फरमाए जी। बेटा तुम भी आयो माशाल्लाह, पीछे से किसी की तरफ से लेकर आयो। अल्लाह इस बच्चे को दीन का दाई, माँ बाप के आंखों की ठंडक बनाए। हमारे मौलाना अब्दुल करीम साहब भाई इमाम साहब है, अब तो मुख्तदी हज़ार को खड़े होना चाहिए। इनके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इन्होंने 2000 रुपये अता फरमाए। अरे आप भी मेरे को नीचे ले गए थे ना जमात खाने में, आपका आया नहीं मुझे, लेकिन इतने मेरे को नीचे, मैं आप नहीं तो मेरे को चौंकाया, मैं घबरा गया कि यहाँ किसको बयान करना। लाओ बताओ बताओ, जबान से बोलो भाई, मुलाकात तो हमारी हो गई है माशाल्लाह। ये 1000 रुपये किसकी तरफ से? नाम बोलो बेटा। 1000 रुपये माशाल्लाह जी। ये प्यारा बच्चा आया, हाँ जी जी, अल्लाह तेरे को भी जन्नत अता फरमाए, देने वाले को भी जन्नत अता फरमाए। साबिर भाई कापड़िया, भाई साबिर भाई अल्लाह पर मुलाकात कर लेते बहुत अच्छा होता। 10,000 रुपए साबिर भाई कापड़िया की तरफ से, अल्लाह ताला इनको अल्लाह आपके पूरे खानदान को कबूल फरमाए। आपने अल्लाह का घर बना, अल्लाह सूरत में घर पे घर आपको अता फरमाए भाई। और भी सगरामपुरा वाले जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, जबान से दिखाए भाई। अभी मेरे को मुन्ना भाई बोले भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको हर बीमारी से शिफा अता फरमाए। कौन नहीं देखा, मेरा भी हिस्सा लगा कि नहीं ना। हमारे ट्रस्टी साहब की तरफ से 5000 रुपए भाई। जितने ट्रस्टी है मेरे को मालूम है पहले दिया है, चाहे वसीम भाई हो, मुन्ना भाई हो, आपको, लेकिन आज निकालो, आपके निकालने पर कितने निकालेंगे, सबका सवाब आपको मिलेगा माशाल्लाह। एक और भाई है जी, एजाज सर। कौन है एजाज सर? आपने लिखा दिए, इनकी तरफ से 5000 रुपए लिखा दिए माशाल्लाह। और भी हमारे सर में वो क्या बकरे खरीदना है, उसके लिए पैसा जमा करके रखे हो। मैंने कहा ना कि बहुत ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को ना गोश्त की जरूरत है ना खून की जरूरत है, अल्लाह तो दिल का तकवा देखने वाला। और यहाँ भी अल्लाह का घर है। और ये कसम अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये जो मेरे हाथ में है ना, इसका कई गुना करके अल्लाह वापस आपको पहुंचाएंगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह सबको पहुंचावे, बोलो आमीन। इकबाल भाई ट्रस्टी कौन है, जरा हाथ ऊपर कर लीजिए माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उनकी तरफ से 5000 रुपए माशाल्लाह। अब्दुल अजीज भाई कौन है भाई? अब्दुल अजीज भाई माशाल्लाह, अल्लाह आपको भी अच्छा लगे, इनकी तरफ से 5000 रुपए माशाल्लाह जी। बेटा बोलो। शमीम भाई परम्पर, उनकी तरफ से 4000 रुपए, अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे, अल्लाह देने वाले को भी जन्नत अता फरमाए। और भी किसी की तरफ से ये अल्लाह ताला उनको भी बहुत अच्छा लगे जी। भाई देखो वो भाई हाथ उठा रहे जी, खड़े होके बोल दो ना भाई। कामिल भाई की तरफ से 5000 रुपए माशाल्लाह। ये भाई कौन है? नासिर भाई। कितना? देखो भाई, नासिर भाई और कामिल भाई, लिखो बेटा लिखो, ऐसे में नहीं है, मौलवी तो बहुत होशियार हो ऐसे काम। नासिर भाई और कामिल भाई दोनों की तरफ से 5-5। क्या नाम बेटा तेरा ऊपर से? जुनेद भाई की तरफ से 2000। देखो नासिर भाई 5000, कामिल भाई 5000 और वो जुनेद भाई 2000। ये दूसरे जुनेद भाई, अभी हमारा जुनेद भाई ने 5000 रुपया दिया है, लेकिन अभी वापस खड़ा करूंगा। जो अच्छा अल्लाह ने दिया है, बार बार खड़े हुए। एक ने मेरे को कहा एक बार दिया, फिर वापस कर को खड़ा करते। मेरे का खाना कितनी मर्तबा करता है? 2 मर्तबा, तो कम से कम 2 मर्तबा तो खड़ा हो। ऐसा तो रोज 2 मर्तबा पूरा। हाँ, आज साइंस कहती चबा के खाओ। कौन चबा के खाता? सब दबा के खाते। चलो मेरे भाई, और बस एक मिनट मेरे को नहीं अजान दे दूंगा भाई, आप फिक्र न करें, अजान भी हो जाएगी, खुतबा नमाज सब हो जाएगा, बहुत सब मेंटेन कर लूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप खड़े हो जाए माशाल्लाह। अभी बहुत सारे जमात खाने वाले बाकी खड़े होके वहां से बोलते ना, मैं 500 बोलते, 100 बोलते, 200 बोलते, 1000 बोलते। कहा मैंने कहा कि तुमको 10,000 देना, 20,000 देना, जो अपनी ताकत अल्लाह ने जैसा दिया वैसा दे दो भाई। हाँ, कम से कम 50 तो दे सकते ना। 50 रुपए में क्या जाता मेरे प्यारो। आज वो थिएटर में जाते ना, तो थिएटर बंद है, थिएटर खुलेंगे ना, वो 4-5 साथी साथ में जाएंगे। उसमें एक क्या बोलेगा, आया कितने का एक का टिकट कितना? 200 का। तो 5 आदमी का टिकट कितना हुआ? 1000 रुपए का हो गया। और यहाँ मस्जिद में खड़े होने को तो 100 रुपया। कौन? इम्तियाज भाई जी। कितना भाई? इम्तियाज भाई की तरफ से 5000 रुपया। अल्लाह तबारक व तआला इनके जान माते को। एक भाई अपना नाम बोलो।
भाई बिलाल भाई दूध वाले, कौन है बिलाल भाई दूध वाले? माशाअल्लाह, इनकी तरफ से 10,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। ये हमारे अलमास, हाफिज अलमास और मोहसिन की तरफ से माशाअल्लाह रकम आई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी। और भी मेरे भाई बोले हुज़ैफा मेरे को मिले तो थे, एक मुन्ना भाई ने मिला था जो कम वक्त तुम्हारी मोहब्बत में आया, मेरी मोहब्बत में नहीं आया। कहा है भाई मुन्ना भाई का? वो काली पुल वाले मुन्ना भाई कहीं खड़े होते नजर नहीं आते, हमारे भाई बोले हुज़ैफा नजर नहीं आते। असगर भाई कौन है? असगर भाई, उनकी तरफ से 2,000 रुपए माशाअल्लाह। भाई मौलवी हुज़ैफा की तरफ से आवाज नहीं आ रही, मुन्ना भाई की तरफ से आवाज नहीं आ रही है, जल्दी 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 जरा मुन्ना भाई दरवाजा खोल के फटाफट। मुन्ना भाई कितना भाई आगे बढ़िए, ये मेरी मोहब्बत में नहीं है, हमारे मुन्ना भाई काली पुल वाले की तरफ से 5,000 रुपए माशाअल्लाह जी। भाई और बोले, और बोलते जाए, बोलते जाए भाई। यहाँ तो नकद भी कबूल, उधार भी कबूल। ये बोलोगे ना महीने के बाद दूंगा तो मौलाना अब्दुल करीम आपके साथ उलझेंगे नहीं, महीने के बाद आपको डायरेक्ट फोन करेंगे, 30 दिन तक आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। क्या भाई आ जाओ मुन्ना भाई, आ गया भाई, जगह दे दो, जगह दे दो। काम तुम्हारी तरफ से, ये हमारे मुन्ना भाई की तरफ से माशाल्लाह, बेचारे नीचे गए थे और नीचे काफी इन्होंने मेहनत। मौलाना हुज़ैफा साहब की तरफ से 1,000 रुपए माशाल्लाह। शाहिद भाई की तरफ से 600 रुपए, और अल्लाह ये बच्चे को बहुत बहुत कबूल फरमाए जो मेहनतें करके यहाँ तक पहुँचा है। चलो मौलाना अपने बात को खत्म करूँगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, बात गेट पर भी खड़े रहेंगे, वहाँ भी आप अपनी झोली लेकर खड़े होंगे, वहाँ भी दे दे रहे हैं इंशाल्लाह। भाई नीचे जिसके पास भी झोली हो जरा मेहरबानी करके ऊपर लेकर आए। नीचे जो झोली हमारे मुन्ना भाई ने कलेक्ट की है किसी को लेकर आए और यहाँ मौलाना अब्दुल करीम साहब के हवाले कर दिए। मौलाना अब्दुल करीम अभी नहीं दूंगा, अभी मेरे को एक काम बाकी है। भाई जन्नत का जहाँ जिक्र कुरान में आता है ना, तो जन्नत के जिक्र में आखिर में आता है कि जो सबसे ऊंचा जन्नती होगा ना, अल्लाह उसको मुश्क से नवाजेगा, उसकी जन्नत मुश्क से भरी होगी। ओ जन्नत का मुश्क जिसको अल्लाह ने कहा खितामुहु मिस्क वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। अल्लाह कहते वो मुश्क का एक कतरा यहाँ पे आवे ना तो उसकी बोली लगे और लोग कंपटीशन करे, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। अल्लाह कहते वो एक कतरा नहीं, पूरे मुश्क की जन्नत अता करूंगा। तो चलो अब मुश्क की जन्नत के लिए कौन देने को तैयार है? भाई मैं अल्लाह के घर में दुआ मांगता हूँ, मिंबर के पास लेके दुआ मांगता हूँ, जो आखिर में देगा और देने वाले जितने भी होंगे अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन वो मुश्क की जन्नत देगा वो भाई। हमारे जुनैद भाई ओला वाला ने और 6,000 रुपए दिए जन्नत की मुश्क भी हुर के लिए आए। ये हमारे अब्दुल कयूम भाई भी, अल्लाह ताला अच्छी हुर देगा भाई, दुनिया में बर्दाश्त कर लेने का मेरे जैसा जैसा भी होए, अल्लाह ताला जन्नत में हुरे नसीब फरमावे। ये हमारे मौसम भाई कौन है? अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे। 4.5 से 5 लाख की जो ये मसीलियाँ नजर आ रही है, जो मुसल्ले नजर आ रहे, वो इनकी तरफ से अल्लाह जन्नत में इनको खूब बरकत अता फरमाए। और अभी 10,000 रुपए भी दे रहे माशाल्लाह, अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए। कभी मेरे को भी दावत दो वैसे भाई। हमारे मौसम भाई की तरफ से यानी 4.5-5 लाख वो अलग आ गए जन्नत के, वो जन्नत की मसीलियाँ मिल गई इनको। अब तो माशाल्लाह इन्होंने भी सोचा कि मुश्क की हुर कहाँ मिलेगी, कब तक अब ये घट्टे को लेके चलेंगे, तो माशाल्लाह इन्होंने 10,000 रुपए और लिखा दिया। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का मुश्क भी इनको अता फरमा दे माशाल्लाह जी। भाई आपने सबका नाम लिखा। और कोई भाई जन्नत के मुश्क के लिए आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, चाहे 100 रुपया भाई, अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है कि मुश्क का कतरा आता तो हम लोग कंपटीशन करते, जन्नत पूरी मुश्क की मिले, उसके लिए तो कितना बड़ा कंपटीशन। यासिर भाई माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत अच्छा रखे, जन्नत का मुश्क आपको अल्लाह ताला फरमाए। भाई मुश्क के लिए आ जाओ भाई, खड़े हो जाओ, भले देखो 100 रुपया 200 रुपया सब चलेगा माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ मेरे को आपको लगा, चेहरे से लगा कि मेरी तरह आपको भी हुर की तलाश बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। माशाल्लाह बेटा क्या नाम? हाँ बशर माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बशर भाई ने जो बशारत हमको दी अल्लाह कबूल फरमा ले। सुलेमान भाई माशाल्लाह। भाई जन्नत का मुश्क, जन्नत की हूर और मुश्क वाली हूर, और मेरे दोस्तों जन्नत में मजे ही मजे, आराम ही आराम। बल्कि हम जन्नत वालों को कहेंगे मेरी जन्नत तेरी साफरान की बनी, मेरी मुश्क की बनी हुई। देखो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल। हाफिज अली भाई कौन है भाई? हाफिज अली भाई, उनकी तरफ से 5,000 रुपए अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमावे जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला। क्या नाम बेटा?
जाहिर बेटा अल्लाह तेरे को बहुत अच्छा रखे, अल्लाह तुम्हारी जवानी को कबूल फरमावे माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, मेरे को था ही कि तुम आओगे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई चलो हूर वाले आ जाओ, मुश्क का टीला बनेगा, मुश्क के दीवार। साबिर एक बार खड़ा हो जाए वापस मुश्क के लिए, अरे टीला मुश्क का होगा, हूरी हूर होगी, आराम ही आराम होगा, जन्नत में कोई टेंशन नहीं होगा। और यहीं पे जुमा की नमाज खत्म होने से पहले तो फैसला भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के यहाँ फैसला कुन फयकुन वाला मामला अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए माशाल्लाह। जी भाई, और कोई बाकी है मुश्क वाला? हाँ वो देखो वो बाकी खोला भाई। अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत खुशियाँ नसीब फरमाए माशाल्लाह। सबको अब जन्नत में हैं हजार वापस हो गए। ये अब्बा के, इनके मरहूम अब्बा के इंसानी सवाब के लिए चलो 500 रुपये निकाल लो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत अच्छा रखे बेटा तेरे को। इनके मरहूम अब्बा, मैं खुद इनके जनाजे की नमाज के लिए गया हुआ था, पढ़ाया था, बहुत बेचारे खैर का काम करते थे। इन्होंने अपने अब्बा मरहूम के लिए ये 1000 रुपये दिया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके इशारे उनके लिए दिए हैं, अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए। आ जाओ बेटा। बिलाल भाई ने 200 रुपये दिए माशाल्लाह, अल्लाह बिलाल भाई को भी और देने वाले को भी कबूल फरमाए माशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जी नसीर भाई अहमदाबाद वाले की तरफ से अल्लाह ताला आप सबके देने को, भाई आपको हवाले करता हूँ, अल्लाह आप सबके देने को कबूल फरमाए। अज़ान कहाँ से देने? कारी साहब अज़ान देंगे भी। तबारक व तआला तमाम मुदरात के शुक्र अदा में बेहतरीन बदला नसीब फरमाया।